तो यहाँ से आप तुपसिया चली जाइए तो इसका 5 गुना हम जनरेट कर ले रहे हैं। दैट्स वाई इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज करें कि उसमें शेयर्ड हो जाता है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल चला रहे हो तो यू आर यूजिंग दिस। This is just 100 grams. Very central life cycle. Entire life cycle is 91 kilo carbon equivalent. এটা হচ্ছে 100 ग्राम कार्बन इक्विवेलेंट मास। सो एटा कुत्ते स्लेज कुत्ते उनका वैसा ही लाइफस्टाइल होता है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे अभी आपने कैसा दिखता है। ठीक है। मॉडल में क्या चीज है, ये है भी आपने का सिचुएशन। ये उनका घर हो गया, पहले इग्लू हुआ करता था, अभी घर उनका बदल गया है। बर्फ गल जाने की वजह से अभी गाड़ियां भी नहीं चल पा रही, स्थिति। अब शिप्स आ गया and airports. So this is the transportation. ऐसे आप अलग अलग स्टोरीज करते हैं। तो ये क्योंकि कैरिबू खाते हैं एक घास जो सिर्फ बर्फ में उगता है, अच्छा, जिसको कहते हैं रेनडियर ग्रास। अब वो रेनडियर ग्रास क्या हो रहा है, बर्फ नहीं होने की वजह से और उग नहीं रहा है। तो क्योंकि उग नहीं रहा है, सो उनका खाना खत्म प्रॉब्लम एंड दे आर डाइंग। और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कैरिबू का क्या होता है, मास माइग्रेशन होता है। जैसे हाथियों का होता है ना, झुंड इधर से उधर जाता है खाने के, इसमें इनका भी होता है वैसा। लेकिन वो जा नहीं पा रहे क्योंकि बर्फ गल के बीच में नदियाँ बन रही, तो वो एक तरफ पे स्टक करके उस तरफ जा ही नहीं पा रहे। तो जब जा नहीं पा रहे हैं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। और क्योंकि स्टारवेशन हो रहा है तो इतने सारे प्रोडक्ट जिसके लिए कैरिबू के ऊपर डिपेंड करना होता है वो नहीं मिल रहा है। सो नाउ द मॉल्स आर फॉर्मिंग इन नागपिक, जहाँ पे नीचे से सामान जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोकल खाना और नहीं दे पा रहा है, वो क्या दे रहा है, यहाँ का खाना दे रहा है जो उनके लोगों को हजम नहीं कर रहा। सो उनमें बहुत डिजीजेज आ जा रहे हैं, उनमें डिप्रेशन आ जा रहा है। तो ये वहाँ का स्टोरी है। अब পলিসিগুলো হয় কিন্তু কি আমাদের দেশে রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি। কিছু একটা করতে গেলে যে টাফ ফিচার্স সেটা করতে গেলেই লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট। এবং তার আগে আমাদের কেদারনাথে হয়েছিল হোয়াইট। ঠিক আছে, এই হোয়াইট আমরা ভাবি যে এমনি একটা নদী এলো ভেঙে গেল অ্যান্ড অল দিস থিং। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। There is a concept, glacial lake outburst flooding. Now what is that concept? What is happening is the glaciers are melting continuously because of climate change and it is forming saucer kind of a lake. ঠিক এরকম একটা লেক তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তার মধ্যে পুরো জলটা ভরতে থাকছে, ভরে 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 ইট ইজ কিপিং, ইট ইজ গ্রোয়িং। Now what is happening because of climate change, what happen is suddenly there might be a cloud burst, जिसको हम कहते हैं बादल फटना, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। তখন কি হচ্ছে, হঠাৎ করে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ অ্যাডিং টু দিস ওয়াটার অ্যান্ড এন্টায়ার থিং ইজ ব্রেকিং অফ অ্যান্ড দ্যাট ইজ কজিং দ্য ডিজাস্টার। নাও
It is a complicated science. Now we wanted to show to school students that how it will feel if really something happens. Like we were not in Kedarnath when it was happening. लेकिन हम केदारनाथ को replicate कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? You press it here and you observe there. That is a Mandir of Kedarnath, model of the Mandir of Kedarnath. আপনি যেটা চাইছেন বাংলায় কোনো বিমান প্রতিষ্ঠা there were more than 100 liters of water. এতটা কম সময়ের মধ্যে এটাকে ডিভাস্টেট করলো, তাহলে ভাবুন ওখানে কয়েক টন ওয়াটার ছিল, সেটা কি করে গার্ডেন ব্রিচের ডেটা, আমাদের গার্ডেন ব্রিচ শিপ বিল্ডার্স ওর ডেটা পেয়েছি। এবার দেখুন গার্ডেন ব্রিচে কি হতে চলেছে। ওকে, হি ইজ আ পার্সন হু ইজ নাও সিটিং ইন গার্ডেন ব্রিচ। 2025-এ উনি বসে আছেন, 2050 এবং 2100-তে কী হবে সেটা উনি এখন দেখবেন। প্লিজ প্রেস দ্য সুইচ। ওনার ছবি নিতে পারেন বা ভিডিও নিতে পারেন। দেখুন কতটা লেয়ার হতে চলেছে গার্ডেন ব্রিচে, জাস্ট 2050 অ্যান্ড দেন 2100। সো দেখুন 1.21 ফিট ইন 25 ইয়ার্স। ওকে, এবার 2050 গার্ডেন ব্রিচে জলটা যে বাড়বে এটা কোথায়? ল্যান্ডে আসবে, ল্যান্ডে আসবে, গঙ্গা থেকে সি লেভেল বাড়বে, গঙ্গা হয়ে যাবে। এবার দেখুন 2050-তে 1.21 ফিট, তারপরে আমরা 50 বছর এগোলাম। 50 বছরে আর কতটা পাবো এবার দেখুন। তখন তখন ওনার অবস্থা এই হবে যদি উনি এই মুহূর্তে আমি ওনাকে দেখাতে পারি। কেউ যেন না যায়। এবার এটা চিন্তার কেন? চিন্তার এই জন্য যে रैट्स বা ইঁদুর আর ভেরি हार्डी, यू कैन नॉट किल देम, कितना भी दवाई दे दो फिर से आ जाता है, दे कुड नॉट सर्वाइव। व्हाट हैपेंड इज दैट दे यूज्ड टू स्टे इन एन आइलैंड, वो आइलैंड अभी पानी के नीचे चला गया है। तो सी लेवल राइज की वजह से एंटायर हार्डी पॉपुलेशन हैज गॉन एक्सटिंक्ट एंड इट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहला एनिमल which has been declared extinct, मतलब और है ही नहीं, because of climate changes is please come। ये बहुत रेयर स्पेसिमेन है, इसका नाम নিসর্গ বলে যে সাইক্লোনটা হয়েছিল সেই সময় এতটা জল উঠেছিল। যে আমাদের হাইটের যারা, তারা ওই সাইক্লোনের সময় যদি একদম ওই জোনটায় থাকতো কী হতো। ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছিল তখন লাইফটা কিরকম ছিল সেই গল্পটাও আইস দিয়ে কিভাবে আমরা জানতে পেরেছি সেটাও ওরা দেখাবে আপনাদের। আর ফাইনালি ওরা আপনাদের দেখাবে সলিউশনসগুলো কী আছে। সো অল অফ ইউ আমরা নিজেরাও এখনকার এনভায়রনমেন্ট আমরা ফিল করে আমরা নিজেরাও কিন্তু আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারি। তো তার জন্য আমরা এখানে কয়েকটা সিস্টেম রেখেছি, যেরকম কোনো ভিজিটার যদি আসে এসে ওরা আজকে মনে হলো খুব গরম লাগছে, তো ফার্স্ট রেসপন্স ওর ধরুন সানি, তো এখানে জাস্ট ও একবার ইয়ে করে দিল। তো এখানে একটু জোরে বলুন। হ্যাঁ, এখানে যেরকম আমরা এখানে অনেক কটা বাটন রেখেছি, তো প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা আজকের ইয়েটা কীরকম, ওয়েদারটা কীরকম সেটা আমরা নিজেরা ফিল করে আমরা নিজেরাই এক একজন মানে ওয়েদার কাস্টিং করছি আর কি। এরকম ধরনের আমরা এখানে রেখেছি যে আমরা নিজেরাই একটা আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠব। তো ধরুন কেউ এসে আজকে সানি এখানে প্রেস করবো, তাহলে ওই ক্ষেত্রে কী হবে, এই সানিটাই এখানে আমরা এই ডেট অনুযায়ী সানিটা ট্যাগ হয়ে যাবে। তো আমরা দেখতে যাচ্ছি যে ওভারঅল বাকি যত ভিজিটার আসছে তাদের মধ্যে মেজরিটি ওরা কী ভাবছে আজকের এনভায়রনমেন্ট, আজকের ওয়েদারটা। তো
তো সেটা এখানে একটা আমরা ধরলাম যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যে একটা ওরিড একটা ব্যাপার, এটা কিন্তু আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। তো তাদের যে কাজগুলো কীভাবে তারা শুরু করেছিলেন, তো সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর এই টোটাল ছোট্ট একটা জিনিস ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কী করে এলো আর এখান থেকে কী কী হতে পারে, তো এটার একটা মডেল এখানে আমরা দেখেছি। আমাদের যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা আগে যেরকম ছিল আর এখন কীভাবে হয়েছে, আমাদের এখানে মোটামুটি প্রায় 25 ইয়ার্সের একটা গ্যাপ রাখা হয়েছে। তো আমাদের দেশটা বেস করি তবে তাপমাত্রার যে বৃদ্ধিটা যেন আগে 1 টাইম 3 টাইমস এখানে কিন্তু বেড়ে গেল, 4 টাইমস এখানে বেড়ে যাচ্ছে। মানে এই যে 25 ইয়ার্সের যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপটা কিন্তু আরও কিন্তু মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এটা আমরা এখানে একটা দেখা যাচ্ছে এখানে রেখেছি, যেরকম পোলার রিজনের মধ্যে আমাদের একটা গ্যাপ করি। তো পোলার রিজন কোন কোন জায়গাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে আমার স্টুডেন্টদেরকে এটাই বলি যে এই সমস্ত যে পানিগুলো আমরা এখন দেখছি, এগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে ভীষণ রকমভাবে এফেক্টেড হচ্ছে বা হবে, পরবর্তীতে নাও থাকতে পারে। আবার ধরুন অন্য অন্য জায়গাগুলো ড্রাই রিজনে কী হয়েছে একটা এক্সপোজার রেখেছে। আর এটারই একটা বড় ভার্সন আপনারা দেখছেন, ঢোকার সময় কিন্তু একটা চোখের মতো করে একটা করা আছে। তো ওটারই একটা ছোটো ভার্সন আইসে যে এসছে, সেইটা আমরা কিন্তু কাউন্ট করে বলতে পারি যে সেই সময় কার্বন লেভেলটা কীরকম ছিল। তো তার জন্য করা হয় কি, আমাদের যে সমস্ত যে গ্লেশিয়ার্সগুলো রয়েছে তার নিচে অনেকটা বড় ধরনের এরকম ধরনের একটা তোলা হয়, সেটা দিয়ে তোলা হয়। সেটা নিয়ে তার মধ্যে দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় ডার্ক প্যাটার্ন রয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় লাইট প্যাটার্ন রয়েছে। তো যেই সমস্ত জায়গাগুলো ডার্ক প্যাটার্ন রয়েছে, তার মানে ওই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের কার্বনের পরিমাণটা বেশি ছিল। তো এইটাই সায়েন্টিস্টরা বলেছেন। আর সেই সময়ে কী কী ঘটনাগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে তুলে ধরছি। যেরকম এখানে যদি একদম বিগিনিং আমরা নিয়ে যাই, আর এখানে একটা ডাটাও দেওয়া আছে যে ওই সময় কার্বনের পরিমাণটা কতটা ছিল, পিপিএম, ইন ফর্ম অফ পিপিএম, পার্টস পার মিলিয়ন। তো এখানে ধরুন যদি আমি এই রিজনটার মধ্যে নিয়ে চলে আসি, এখানে পাকিস্তানের দিকে আমরা রয়েছে এইখানে। তো এখানে কী কী ধরে একটা রয়েছে, আমরা একটা গাড়ি বাস এখান থেকে শুরু করি আমরা। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বাড়ছে, অনেকটা প্রায় 1000 বছর পর চেঞ্জ হয়েছে। এটার জন্য একটা মেন কারণ আমাদের এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং। তারপরে শিপিং থেকে কী কী হতে পারে, ফ্যাক্টরি থেকে কী হতে পারে, কতটা পরিমাণ গ্রিন হাউস এফেক্ট হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কত হয়, আর তার জন্য টেম্পারেচার কত হয়। শুধু যদি এটা থাকে গাড়ি থাকে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কত হবে, দেন যদি শিপিং গরমের তো অ্যাজ ইফ আমরা দেখুন ভিতরে একটা টেম্পারেচারের একটা রিডিং নেওয়ার জন্য একটা মিটার রেখেছি 31.3 ডিগ্রি, আর বাইরে হচ্ছে এখানে অলমোস্ট 23.1 ডিগ্রি। তো আমাদের বাইরে মানে আপের উপরেই কিন্তু আমাদের সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেয়ারটা কিন্তু রয়ে গেছে, যে কিন্তু আমাদেরকে ট্র্যাপ করে গেছে। বাকি সমস্ত গ্যাস যেগুলো সমস্ত রেগুলো সব ঢুকছে, এদেরকে ইন্টারসেপ্ট করে সেগুলো বেরোতে পারছে না সেইভাবে। তো আমরা এর মধ্যেই আটকে গেছি। তার জন্য এখানে অনেকটা গরম আমরা এখানে রেখেছি। আর বাইরে যে এনভায়রনমেন্টটা ফুল, সে কিন্তু বেশি আর পাওয়া যাবে জল ব্যবহার পাওয়া যাবে, এটা আস্তে আস্তে করে নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লাইমেট যেটা দিয়ে আমরা গরমের সময় কী করে আমরা জল পাই বা ঠান্ডার সময় আমরা কী করে জল পেতে পারি, তো সেটার উপরে একটা রিসার্চ করে একটা মেশিন বানিয়েছিলেন। তো এটা হচ্ছে ওই মোটামুটি ধরে রাখুন পাহাড়ের উঁচু জায়গাতে, ওখানে তো বরফ হয়েছে, একটা নাম পৌঁছে যায়। তার জন্য আমরা কী কী করতে পারি, এখানে দেখুন মডার্ন টেকনোলজি আমরা এখানে ইউজ করছি। আপনাদের বাড়ি এখন আমরা স্মার্ট হোম ইউজ করতে বলছি। সোলার এনার্জি, রেফ্রিজারেটর, যে সমস্ত জিনিস আমরা ইউজ করি সেগুলো সব স্মার্ট টাইপের করতে হবে। ঠিক আছে, সোলার প্যানেল, তারপরে এখানে ধরো স্মার্ট এসি, ইন্ডাকশন, ওয়াশিং মেশিন, যা যা আমরা ইউজ করি সমস্তটাই যেন আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে আমরা সব পাই। এরকম করে আমরা এখানে মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আমরা বৃক্ষরোপণের জন্য যেন সবাই একটা করে শপথ নিই, একটা করে গাছ লাগানো। তো এখানে আমাদের অর্ডার রেখেছি, যেরকম আমি একটা ম্যাঙ্গোটা সিলেক্ট করেছি। আমি যতক্ষণ করছি আমরা জল দিচ্ছি গাছে আমরা জল দিচ্ছি। তো যতক্ষণ ধরে রাখছি দেখুন গাছটা আস্তে আস্তে করে বড় হচ্ছে, বড় হয়ে এরপরে ও এখানে ফরেস্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে,
একটা কাজ জাস্ট একটা গাছ দেখতে কীরকম হয়, কতটা বড় পরিমাণ হয়, বাড়িতে আমরা কী কী তৈরি করতে পারি, তারপর যেরকম একটা রিফ্লেক্টিভ কোটিং দিই, মানে আমরা এটা ছাদের উপরে যে একটা হোয়াইট একটা আমাদের লেয়ার যেটা আমাদের বিক্রি হয় মার্কেটে একটা পেন্টিং কোটিং, তো সেটা যদি দিই তাহলে রিফ্লেকশনটা হবে, তাহলে আমাদের তাহলে দেখুন কার্বন ডাইঅক্সাইড কত আমরা বের করছি, 338 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট, মানে ভাত খেলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোচ্ছে তা কিন্তু নয়, ছোট্ট একটা দেখছি, এটা মানে হচ্ছে এই ভাতটা তৈরি করার পেছনে আপনার থালায় আসা অবধি